اس وقت پاکستان میں چوتھا کرونا کا ویو آیا ہوا ہے، اور یہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں، جو ہندوستان سے آیا ہے، یہ باقی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس لیے میں ذرا شروع میں 2-3 آپ سے باتیں کر دوں۔ دیکھیں، اللہ نے ابھی تک ہمارے پہ بہت کرم کیا۔ ہم نے فیصلے صحیح کیے، مشکل فیصلے کیے، لیکن ٹائم پہ فیصلے کیے۔ ہم نے فیصلے صحیح کیے، مشکل فیصلے کیے، لیکن ٹائم پہ فیصلے کیے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اور پھر لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا۔ اور ہماری مثال دی جاتی ہے دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے یہ 2 راستوں کے بیچ میں اپنے ملک کو بچا کے نکل گیا، یعنی ایک طرف کرونا، دوسری طرف اپنی معیشت کو بچانا۔ تو پاکستان ان 3 ملکوں میں سے، اور وہ جو 2 اوپر کے ملک ہیں، نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ، غالباً وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کے لیے 40-50 لاکھ 60 لاکھ لوگ ہوں گے۔ یہاں 22 کروڑ لوگوں کو اس مشکل وقت سے نکالنا، یہ اپنی NCOC جو ہماری ٹیم بیٹھی تھی، جس نے ہمیں ایڈوائز کیا، مسلسل سائنٹیفک فیصلے کروائے، دنیا کا ڈیٹا دیکھا، اور اس کے بعد ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ بڑی، یعنی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ایک خاص چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں، ساری دنیا میں رمضان میں مسجدیں بند ہوئیں سوائے پاکستان میں، اور اپنے علماء کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر وہ جو SOPs ہم نے کہا تھا کہ احتیاط کریں مسجدوں میں جاتے ہوئے، وہ آپ نے کی۔ لیکن یہ جو چوتھا اب فیز ہے، اس میں اپنی قوم کے سامنے یہ جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، SOPs کا سب سے آسان ہے ماسک پہننا۔ ماسک پہننے سے ساری دنیا کا بھی یہ تجربہ ہے کہ 60-70% چانس کم ہو جاتی ہے پھیلنے کے لیے۔ تو پہلے تو میں سب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ماسک، جدھر لوگ زیادہ ہیں ماسک پہنیں۔ باہر پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے اگر فاصلے پہ لوگ اور کھلا آسمان ہو، لیکن کمروں کے اندر جدھر بھی زیادہ لوگ ایک کمرے میں کم جگہ پہ ہیں، ادھر ہمیشہ ماسک پہنیں۔ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کا۔ سندھ گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں، اور میں فالو کر رہا تھا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، لاک ڈاؤن بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایکٹیویٹی رک جائے گی تو چانسز ہیں وہ کم تیزی سے پھیلے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو، اپنی معیشت کو بچا لیں گے، اور اس کے بعد جو بھوک پیدا ہوگی، جو پھر دہاڑی دار ہے، خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے، وہ کیسے گزارا کرے گا لاک ڈاؤن میں؟ اگر مثلا وہ اپنے چھابڑی ہے، اس کی چھوٹی دکان ہے، ٹیکسی ہے، یہ سارے لوگ جو پیسہ کماتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنے گھروں کو کھلاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، کبھی لاک ڈاؤن نہ کریں۔ ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی۔ آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں، غربت دیکھیں، ان کی معیشت کا حال دیکھیں، وہ کدھر تھی، پاکستان کدھر تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی، کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا، سوچے سمجھے بغیر کہ بیچارے لوگوں کو کیا بنے گا، لوگ ٹریول کس طرح کریں گے، باہر سے مزدور کام کرنے آئے دیہاتوں سے۔ انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا۔ انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا، جو ہماری طرح کے لوگ ہیں، جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہم جانے والے لوگ۔ تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا، اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں، جو محنت کش بیچارے لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے
سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ میں اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کو کورونا پھیل جائے گی؟ تو اس لیے ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے دونوں طرف مسئلے ہیں، ایک طرف معیشت ہے، ایک طرف ہماری کورونا کا پھیلنا ہے، تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے۔ تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یعنی کہ علاقے جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو مثلا شادی، جب لوگ شادی پہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے، ریسٹورنٹس میں تیزی سے، تو ادھر تو تھوڑی دیر کریں۔ اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں اسکول بھی نہ کھولیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے۔ تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے، ویکسینیشن، ٹیکے لگانے کا۔ ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں، اور جن کے نہیں لگے، اور خاص طور پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں، آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے۔ اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ، لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے، ٹیکہ لگانا۔ اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا، لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے، ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا۔ جی پروگرام کے پہلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں گے، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، قبر جہاں۔ جی کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے، میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ اب والد کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹا بھی نہیں ہے۔ میں کرائے کے مکان میں مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں۔ اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں۔ تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا، وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا۔ 10 سال ہو گئے ہیں، کیس نیب میں ہی ہے۔ نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000، یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ 10 لائنز ہیں اس نمبر پر اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں، جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاچن کے دامن سے بول رہا ہوں۔ جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ویژنری شفاف پہلوس مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکیج دیا جی بی کو، جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے، ان کی کوششیں ہیں۔ میں بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور افتادہ علاقہ ہے اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی۔ اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے، آج دگنے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے، اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق ان علاقوں میں سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازیں آ رہی ہے، بیرونی پروازیں بھی شروع ہونے والی ہے اور بائی روڈ بھی لوگ سیاح بہت سے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں، لیکن
सहूलतों का फुकदान है, अफरा तफरी का आलम है, पेट्रोलियम की शार्टेज है और बिजली और नेट का निज़ाम सही नहीं है। तो इन चीज़ों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। छोटी सी इंतज़ामिया इन पे काबू पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश यह है कॉलर से कि अपनी बात को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके कि वज़ीर आज़म साहब से वो बात कर सकें। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी मैं काशिफ जवेद बात कर रहा हूँ गुजरनावाला से। जी जी क्या बात करेंगे जी वज़ीर आज़म साहब से आप? जी सर मेरे वज़ीर आज़म बात सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं वसीम मजहब से मेरा ताल्लुक़ है और हर महकमे में हमारा 5% कोटा आता है जो कि एक अरसा दराज से हमें नहीं दिया जा रहा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके दौरे हुकूमत से हमें बहुत सी उम्मीद है और हम मेरिट के बावजूद भी हमें ये सीटें नहीं देते। पूरी अक़लियत का यही मसला है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे जो हकूक़ है वो हमें दें। और सिटीजन पोर्टल के अलावा मैंने 30 से ज़्यादा महकमों में दरख्वास्त दी है लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ओके ये मैं आपका नोट कर लूँ। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि आपको इसका कोटा मिलना चाहिए। मैं ये अब सारों को डायरेक्शन दूंगा क्योंकि असल में ये सूबों के पास है सब कुछ। सेंटर तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट तो छोटी सी है, असल में तो सूबों के पास नौकरियां सारी। तो मैं सारे सूबों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जो आपका कोटा है वो उनको आप सबको मिले। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूँ कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। कहीं फैसल जावेद साहब कहीं आप तो इधर उधर से कॉल्स नहीं करवा रहे या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ही लोग बात कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि मैं आज अपनी खबर बनाऊंगा कि अगर मेरी कॉल ना मिली तो फिर मैं प्रोग्राम में बैठ के कहूंगा कि जनाब देखिए कॉल्स तो मिलती नहीं है, लेकिन मेरी कॉल मिल गई और मेरी खबर रह गई। मुझे अंदाजा है वज़ीर आज़म साहब ये सहाफ़ियों का वक्त नहीं है, जब भी आपसे मुलाकात होती है आपसे सवालात भी हम कर लेते हैं, लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं लाहौर के एक छोटे से मसले के बारे में आपकी तवज्जो चाहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल को जो सड़क जाती है उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ पे जिस पे कोई इशारा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का, उसके ऊपर 4 जगह बॉटल नेक्स बनते हैं और वहां पे किसी पुल की जरूरत नहीं, किसी अंडरपास की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से यू टर्न को बेहतर मैनेज करके वो हल किया जा सकता है वो मामला। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहब अगर आप इस तरफ तवज्जो कर दें या पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल साहब मुझे यकीन आ गया कि आप बराह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं। देखें कौन से सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं? वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हो जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि आज़ाद मीडिया जो आज़ादी राय है ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि ये हमारी तरह के लोगों को सारा वक्त आगे करते हैं। अब आपने बताया ना ये कि जी वहाँ 4 जगह लोग रुकते हैं जौहर टाउन जाते हुए, वो जो दूसरी सड़क है, तो वो यही मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब फेक न्यूज़ बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है गवर्नमेंट को। मसलन ये जो EU की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीज़ें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफ़ी जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ उधर मसला होता है। आप जो सही सहाफ़त है, मैं फिर से कहता हूं, जो तनकीद होती है वो मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है।
جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 051249000 یہ نمبر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے طول و عرض سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں, یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ 10 لائنز اب ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جہانگیر بول رہا ہوں دبئی سے. جی جی کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں محمد جہانگیر اور غلام دین دبئی سے بول رہا ہوں سر. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں. جی جی ہلو. جی جی آ رہی ہے آواز. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں سر. ٹھیک ہے. میرے ساتھ تھوڑا مطلب آ رہا ہے کہ میں ریٹائر فوجی ہوں. جی جی ہلو. جی جی آپ. میں ریٹائر آرمی ریٹائر ہوں تو میں ادھر دبئی میں آ کے تھوڑا جاب لیا اور میری پینشن بند ہو گئی ہے. پہلے 30 مہینے بند کی رہی ہے اور میں چھٹی کیا, جانے کے بعد وہ بال کی انہوں نے, میرے کافی سارے پیسے لگے اس کے اوپر. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے NOC مانگ رہے ہیں. تو NOC ہمارے پاس تو نہیں, ہم سفارتخانے سے کاغذات کے بھیجتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ جب آپ کو کوئی کال کرے گا آپ اپنی پوری تفصیل دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پینشن بحال کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ ودھر احمد اللہ بول رہا ہوں کوارٹ سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر میرا یہ ہے کہ میں فوجی ہوں, میں نے 34 سال آرمی میں نوکری کی ہے. تو 71 بعد میں بھی حصہ لیا ہے. جب میں 34 سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے, اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور ابھی تک جو ہے نا اس نے اپنے پاس زمینیں رکھی ہیں, مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہے. تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ سر 97 سے میں عدالت میں پھر رہا ہوں. 97 سے عدالت؟ ہاں 97 سے کہہ رہے ہیں عدالت میں گیا ہوں. تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھے. جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے, تو آپ سے وزیر اعظم آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی. جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں 05192249000 اس نمبر پہ. ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اپنی جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیر اعظم پروگرام ہوگا اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلے آئیں. جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے. جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے, وہ ہے سٹیزن پورٹل کا. سٹیزن پورٹل پہ ایک تو ایپ ہے وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں, اور وہ نمبر ہے 05190000111 90000111 یہ نمبر. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا. جی سر محمد بخش راجن پور سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. جی مہربانی, شکریہ. خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں, ایک عام کاشتکار اور ان پڑھ انسان ہوں. میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے, ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں سارا کچھ. حکومت کی 19 اور 20 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی, ہماری فصلوں کا نقصان ہوا تھا, اس میں امداد دی گئی تھی, مجھے شامل نہیں کیا گیا جبکہ میں کما کے خود حکومت کو دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بھگت کے ساتھ. میں نے سیکٹری لاہور تک اپنے زور لگائے ہیں, درخواستیں دی ہیں, فون بھی کیا ہے, کسی نے نہیں سنی. ہم کاشتکار ہیں, ہم 1 من بیچنے جاتے ہیں تو ہم سے 1 کلو اضافی لیا جاتا ہے. آن لائن پیمنٹ کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی. کاشتکاروں کو جب کہ 600 روپے 1 لاکھ کے پیچھے ان کی آن لائن پیمنٹ آتی ہے, ٹیکس بھی لے لیتے ہیں. اس کا
आपको अभी इसके बाद प्रोग्राम के बाद टेलीफोन आएगा मेरे ऑफिस से, ये आपने पूरी तफसील बतानी है और वो हम सारी पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और ये भी पता चलवाएंगे कि जो आपकी जो ज़मीन आप काश्त कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की, इसके ऊपर भी हम पूरा देखेंगे कि हम इसमें भी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, एक सवाल सोशल मीडिया पर आया है कि एहसास प्रोग्राम का दायरा कार जो है उसको कब तक वसी किया जाएगा? देखिए, एहसास प्रोग्राम के तो काफ़ी इस वक्त कर्जे भी दिए जा रहे हैं, देहात के अंदर ख़वातीन को मवेशी और चीज़ें दी जा रही हैं ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। लेकिन जो एक सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है वो हमारे जो डेटा सारे पाकिस्तान का अब हमें मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है कि सारे पाकिस्तान का अब हमें पता चल गया है कि कितने घराने हैं इस मुल्क में जिनकी कितनी आमदनी है, फिर उससे ऊपर कितने घराने हैं, फिर उससे ऊपर। अब हमारे पास डेटा ऐसा आ गया है कि हमें अब डायरेक्ट लोगों को यानी हमें पता चल जाएगा, मसलन अगर आटे की कीमत ऊपर जाती है तो कौन से घराने होंगे जो ज़्यादा मुतासिर होंगे, जिनकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा चला जाता है खाना पीना की चीज़ों के ऊपर, तो उनको फिर हमने डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे और ये दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में होगा कि हम 40% जो निचला तबका है हमारा, उसको डायरेक्ट हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, यानी खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई से बचाने के लिए उनके पास डायरेक्ट सब्सिडीज। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म साहब, 22 करोड़ के मुल्क में स्पोर्ट्स का इतना बुरा हाल है। आप हमेशा से बात करते रहे हैं टैलेंट की, लेकिन यहां पर स्पोर्ट्स का जवाल क्यों? देखिए, मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा, मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि, और ख़ास तौर पर माइशत का जो हालात थे और जो फिर उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ थी, महंगाई थी, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। देखिए, मैंने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को देखा, हम जब छोटे थे, जैसे हॉकी में पाकिस्तान किधर था, फिर क्रिकेट में तो हमारे दौर में देखते देखते पाकिस्तान नीचे से आके वर्ल्ड कप जीत गया और दुनिया की टॉप टीम बन गई। और स्क्वॉश के अंदर हमारे पास 2 जायंट्स थे, जानशेर और जहांगीर खान, जिन्होंने 10-10 साल दुनिया की स्क्वॉश को डोमिनेट किया। तो हमने वो दौर देखा हुआ है और फिर डिक्लाइन देखी इसकी, और बदकिस्मती से जो हम नीचे आए हैं ना पाकिस्तान में, ये जो 2 खानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है। एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। पैसे लूटने के लिए आपको इदारों को कमज़ोर करना पड़ता है। मसलन अगर आपके इदारे ठीक हो, मैं पैसा कैसे बनाऊंगा? मैं FBR को अपना आदमी बिठाऊंगा, मैं अगर नेशनलाइज बैंक्स को लूटना है तो उधर अपने प्रेसिडेंट्स बिठाऊंगा, उनके ज़रिए लोन्स लूँगा, माफ़ करवाऊंगा। तो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो इदारे, नैब, अब नैब कब से फंक्शन कर रही है? पहली दफ़ा है कि बड़े बड़े नामों को नैब ने पकड़ा। पहले तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ती थी, तो नैब के होते हुए करप्शन बढ़ती जा रही थी। अब शोर जो मचा हुआ है वही कानून है, वही नैब है, वही 20 साल से कानून है। वो तब तो 10 सालों में जब ये थे तो उसको नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने अपने आदमी बिठा के तो नैब को बिल्कुल अपने फायदे के लिए किया हुआ था। बेशर्मी से और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, क्योंकि पता था नैब में अपना आदमी बिठाया हुआ है। अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल गई हैं सबकी। इसी तरह जिस तरह नैब का इदारा तबाह किया, उसी तरह सारे इदारे तबाह हुए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंच गई। देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, ये समझने की बात है कि हमारा दुनिया से मुकाबला हो रहा था, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे होते। अब दुनिया के अंदर जिधर उनके इदारे अच्छे होते हैं, वो मुसलसल अपनी स्पोर्ट्स को और कंपेटिटिव करते जा रहे होते हैं। वो नई टेक्निक सोच रहे होते हैं, वो अपने मेरिट को ऊपर लाने के बेहतर तरीके सोच रहे होते हैं, वो अपनी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं वो लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि वहां प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं इदारों के ऊपर। हमारा मसला क्या है कि हम वो जहांगीर खान और जानशेर खान 10-10 साल स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन बन गए,
किसी ने यही नहीं सोचा कि स्क्वॉश को एक इदारा बनाया जाए पाकिस्तान में, जिधर सारे मुल्क से कंपटीशन करें और टैलेंट उन दो के सर के ऊपर हमने समझा कि जनाब हमारी स्क्वॉश बहुत अच्छी है। जैसे ही वो दो गए, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो। हॉकी का भी वही था, हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स थे, तब तक ये ग्रास के ऊपर हॉकी होती थी, हमारी टैलेंट बेहतरीन था, हम सबसे बेहतर टैलेंटेड थे। लेकिन जैसे जैसे वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर आए और गेम चेंज हुई, हम साथ चेंज नहीं हुए और हमारे पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। आज ये भी दिन देखना है कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई ना करे ओलंपिक्स के लिए। इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद ये इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मैंने अब उस पर भी जोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी जोर लगाने लगा हूँ। लेकिन आखिर में बात ये, एक न्यूजीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, 40 या 50 लाख आबादी है। उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप है वनडे क्रिकेट का, एक टेस्ट क्रिकेट का, 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी और उन्होंने वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच गए। तो क्या वजह है? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं सारे पाकिस्तान से, तो हमारी अगर 22 करोड़ आबादी भी है, वो आबादी ने कहीं खेलना तो है। तो अब पहले तो मैं क्रिकेट ग्राउंड सबको कहा हुआ है कि यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड्स बनाए। पहले हमने तहसील लेवल पे कहा था, अब नीचे तक ग्राउंड्स, ताकि हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए, तब हम मुकाबला करें। अगर टैलेंट का क्या फायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है। पहले अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए, सिस्टम तबाह करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051-922-4900 ये नंबर है जिस पे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा और जो भी आपका सवाल हो वो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। नूर मुकद्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है। काफ़ी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, आप राय देंगे? मुझे समझ नहीं है क्या नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा। देखिए, ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं।
तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फॉलो की। यानी जो टैक्सी 3 टैक्सीज चेंज की, उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे, एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। जी, हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन? बात कर रहा हूँ रावल डेयरी से। जी जी, क्या सवाल है? जी जी, सामने खान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह इन्वायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन ट्रीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी ना, इसका सर सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप फर्स्ट लीडर हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वो रावलपिंडी का एरिया है, अमरपुरा ना, तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में ना रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर, और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कोई सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर, जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने, यानी जो जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हो कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं। इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, हम अपने जंगलात बेहतर कर सकते थे, हम पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, हम अपने दरियाओं को उनका ध्यान रख सकते थे, हम अपने शहरों का। तो हमने ये कुछ नहीं किया क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किसी की। लोग आते हैं, 5 साल का इलेक्शन हुआ है, अच्छा जी मैं क्या इलेक्शन के अंदर मैं कोई ऑरेंज ट्रेन दिखा दूं, मैं कोई मेट्रो दिखा दूं और 5 साल में कंप्लीट करके उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके कि जी देखिए कितना बड़ा कारनामा किया। ये कोई कारनामा नहीं है। आप पैसे दे, आप मेट्रो लगा लें, आप पैसे दे, आप ट्रेन बना। असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन, किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी किधर जाएगी? गंदगी दरियाओं में तो नहीं हम फेंक रहे, हम अपना अंडर वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है इसके अंदर तो जहर नहीं डाल रहे। तो ये जब तक, ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं, जिनकी लंबी आगे के वो अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का सोचते हैं। इसलिए जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो हम 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क को, और ये इस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उसकी नेमत का ध्यान रखते हुए, जो नेमत है पाकिस्तान। तो मैं सबको कहूँगा दरख्त लगाएं, इसमें शिरकत करें पूरी तरह। मैं ये 4-5 जगह पे ये कैंपेन्स लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह इस बरसात में। दूसरी चीज़, हमारे शहरों के अंदर मसला बहुत बड़ा है, हमने मास्टर प्लान नहीं बनाए शहरों के। जो बने हुए थे मास्टर प्लान वो भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ज़रा आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमने क्योंकि सोचा समझा नहीं, तो हुआ क्या इस मुल्क के साथ। इस्लामाबाद एक वाहिद प्लान सिटी थी पाकिस्तान की, जिसमें पता था हरे इलाके किधर हैं, सड़कें किधर बनेंगी, घर किधर बनेंगे, कमर्शियल एरियाज किधर हैं। वो मास्टर प्लान बना हुआ था। वो मास्टर प्लान की इतना
धज्जियां उड़ाई गई कि आज आप ये देखें कि 1960 से 2010 तक जितनी भी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई थी, 2010 से लेकर 2020 तक उतनी डेवलपमेंट 10 सालों में हो गई है। हमारे ग्रीन एरियाज चले गए हैं, यहां से लेके मरी तक जाएं तो रास्ते में सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी किधर से आएगा, किसी ने ये नहीं देखा गंदगी किधर जाएगी, वो सारी रावल लेक में चली जाती है या जो जाता है पिंडी के लिए। तो अब मैंने हर जगह ऑर्डर किया है कि हर शहर के मास्टर प्लान बनेंगे। मास्टर प्लान का मतलब यह है कि शहर एक हद से आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि हमारे हरे इलाके खत्म होते जा रहे हैं, उनको रोक देंगे शहरों को। शहर बजाय इधर जाने के ऊपर जाएंगे, जो सारी दुनिया में है। अब दुबई है, दुबई ऊपर गया हुआ है, अगर दुबई फैल जाए तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। जिस तरह न्यूयॉर्क है, अब न्यूयॉर्क ऊपर गया हुआ है, अगर न्यूयॉर्क को इस तरह फैलना शुरू हो जाए तो वो न्यूयॉर्क में तो कभी ना वो पानी दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना अम्यूनिटीज दे सकते हैं। लिहाजा हमारे अब शहरों को हमें रोकना पड़ेगा। और फिर जिधर हमने देखा नया शहर बनाएंगे, जिस तरह रावी सिटी बना रहे हैं लाहौर में। रावी सिटी का मकसद क्या है? पहले तो रावी को बचाना। रावी एक गंदा नाला बन चुका है, उसको डैम करके उसका पानी ऊपर ला के लेक बना के, ताकि लाहौर का पानी नीचे जा रहा है। लाहौर में थोड़ी देर में टैंकर माफिया आ जाएगा, जिस तरह कराची में, क्योंकि वहां पानी इतना नीचे चला गया। इसलिए पहले लेक बना रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर ऊपर जाए, फिर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं शहर को, मॉडर्न सिटी बना रहे हैं। फिर वहां पूरा जंगल उगा रहे हैं साथ, ताकि वहां पोल्यूशन कम हो, ताकि वो ऑब्जॉर्ब करे पोल्यूशन। इसी तरह कराची में हमने बंडल आइलैंड का सोचा हुआ था, बदकिस्मती से सिंध की हुकूमत उसने उसको हमें बनाने नहीं दे रही, और वही मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि सारा फायदा सिंध का है। पैसे भी सिंध में, नौकरियां भी सिंध में, फायदा भी कराची का, जो बच जाएगा कराची भी फैलता जा रहा है। कोई वजह है जो उन्होंने रोका हुआ है। लेकिन शहरों को अब हमें रोकना पड़ेगा, मास्टर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ग्रीन एरियाज वहां बचाने पड़ेंगे, वो भी गायब हो गए हैं। और फिर वेस्ट डिस्पोजल, यानी गंदगी किधर जाएगी, उसकी फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि अब लाहौर में 3 ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, और वो ट्रीट करके पानी रावी में डालेंगे, रावी भी बेहतर हो जाएगा, और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी बच जाएगा। जी वज़ीर आज़म साहब, एक और सवाल आया सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं सियालकोट का बाई इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, अपोजिशन दावा करती है कि धांधली से आप जीते हैं। देखें, ये मैं फिर से, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी सारी क्रिकेट अपने अपने अंपायर होते थे। जो मुल्क में क्रिकेट खेलो उसका अपना अंपायर होता था। तो जो टीम हारती थी वो ज़्यादातर कहती थी धांधली हुई है, और हो भी सकती है, होती भी थी। कई दफ़ा जो हारता था उसको बहाना मिल जाता था, क्योंकि जब मुल्क से बाहर जाते थे कि अगर मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हो तो आप कहते थे जी हम जीतें कैसे, वहाँ तो अंपायर उनके अपने हैं। और पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं जीता था, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान में नहीं जीता था, क्योंकि हमारे अपने अपने अंपायर थे। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि मैं वाहिद वो कैप्टन हूँ जो टीम लेके गया हिंदुस्तान, और उनके अंपायरों के बावजूद हम जीत के आए। तो वो कभी उन दिनों में नामुमकिन होता था। तो इसलिए हमने फिर कैंपेन की न्यूट्रल अंपायर्स के लिए, और मैंने वो कैंपेन लीड की। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया 1986 में। और उसके अलावा हमने फिर टेक्नोलॉजी का कहा कि इस्तेमाल करें। तो अब उन दोनों की वजह से आज क्रिकेट में जो हारता है वो हार मान जाता है। हमारे ज़माने में हार वो कहते थे अंपायरों ने हरा दिया, अब यही हो गया पाकिस्तान में। पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब ये इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करें ताकि सब मान जाएं हार जीत को। ये पहली गवर्नमेंट है हमारी। नहीं तो जो गवर्नमेंट में आता है वो कभी चेंज नहीं करता। वो क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि आप गवर्नमेंट में बैठे हो तो आप समझते हैं अमला आपका नीचे लगा होता है, सारा आप इलेक्शन कमिश्नर भी, आप अगर गवर्नमेंट की मर्जी से आता है इलेक्शन कमीशन भी वही होती है। तो वो गवर्नमेंट समझती है कि हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो चेंज नहीं करते। हमारी पहली गवर्नमेंट आई है जिसने हमने पूरी कोशिश करके मेहनत करके देखा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम ठीक हो सकता है, और हम एक नतीजे पे आए हैं
کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں. اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد، اور جب تک رزلٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی جو کہ بیگز کھل جاتے ہیں، وہ ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں، وہ فارم 40 نہیں بھرتا، یعنی ساری چیزیں وہاں. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے، 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو. 1 سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں اور نہ خود کو تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں. اب آزاد کشمیر کا الیکشن، ان کے امپائرز، ان کی سٹنگ گورنمنٹ، یہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ نون لیگ کی نے الیکشن کروایا. سارا عملہ ان کا، پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ، الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی. پھر ہاں، جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیر اعظم کا ہم زلف تھا. تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا، اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گڑھ تھا. ہاں، یہ فواد چودھری ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات آزاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گئے؟ وزیر اعظم نے بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس سے لگائے ہیں. تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر اعظم بھی آپ کا، عملہ بھی آپ کا. تو وہ اس کا حل ایک ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگا دیا ہے. ہم نے اس کے اوپر ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دی ہے. ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں. ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں، جو بارز کی الیکشنز ہیں، سارے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروائیں. اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوئیں. جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھاندلی؟ کیونکہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی. اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا، کیونکہ جدھر بھی وہ گیا انہوں نے سارے رزلٹ دکھا دیے. اور وہی اس کا حل ہے پاکستان میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نوید عزیز بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ لسبلا سے. جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر ہمارا سوال یہ کہ ہمارے یہاں 1974 یا اس کے پہلے کی یہ جو بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس سر، لوڈ شیڈنگ تباہی ہے. اور جو ہمارے اب چونکہ سے آپ اگر بائی روڈ آئیں گے دیکھیں گے جو کھمبے لگے ہوئے نا سیمنٹ کے 73 یا 74 کے، وہی سر تیز ہوائیں چلتی ہیں، گر جاتے ہیں، انہیں کو ریپیئر کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کر دیتے ہیں، مطلب کوئی حال نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا یہ بس میرا سوال کیا بس ایک طرح سے ریکویسٹ ہماری سر، تو اس سے کیا جائے سر. دیکھیے جی، میں پہلے بجلی کا ان گرمیوں میں بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ تھی، گرمی شدید تھی، اور بلوچستان میں ایک اور مسئلہ آ گیا کیونکہ جو گوادر تک ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں، ایران میں اتنی گرمی پڑی کہ ایران کی خود بجلی کی اتنی کنزمپشن ہوگی کہ ایران بھی ہمیں بجلی نہیں دے سکا، کیونکہ وہاں ادھر شارٹیج ہوگی ایران کے اندر. تو ہمارا مسئلہ ذرا آپ نے سمجھا، ہم نے بجلی تو زیادہ بنا دی پاکستان میں، لیکن جو بجلی کو پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ پرانی ہیں صاحب. اب مثلا پشاور ہے، جو خاص طور پر پشاور ویلی کے اندر، وہاں جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہیں کہ جب بجلی کا پریشر بڑھا تو جب ہم نے بجلی پہنچانے کی بھی کوشش کی وہ پہنچتی نہیں تھی، کیونکہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کیری نہیں کر سکتی تھی. تو اب اگلا ہے کہ پورا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کرنے، نہیں لانے کے لیے، تاکہ وہ بوجھ برداشت کر سکے. دوسرا ہمیں مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو فینومینا ہے جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، ہماری اس سے جو موسم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک کیا ہوا کہ جو برفوں نے پگھلنا تھا جولائی کے شروع میں وہ پگھلی نہیں. تو جب برفیں نہیں پگھلی تو جو ہماری ڈیمز میں پانی آنا تھا وہ 35% کم پانی آیا، اور یہ ایران میں بھی یہی ہوا. تو جب ڈیمز میں 35% کم پانی آیا تو جو بجلی بنانی تھی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی بنانی تھی اس میں کمی آ گئی.
تو جو ہماری کیپیسٹی بھی تھی اس سے بھی کم بجلی بنی. لیکن جو بجلی اس باری جو ڈیمانڈ آئی ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ اس باری آئی ہے. تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی. جی یہ ہمارا جو جون اور جولائی کا ہمارا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے، اور باقی سارے مہینوں میں تو ہماری اوسطاً ڈیمانڈ جو ہے وہ 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے. اس میں وہ 22-23 پہ چلی جاتی ہے. اس سال وہ ڈیمانڈ ہماری 26,000 تک گئی ہے، اور وہ بجلی ہم نے سپلائی بھی کی، یہاں تک کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ 24,000 ہے. ہم نے 25,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں چھوڑی. تو ایک طرف تو ڈیمانڈ 20% بڑھی ہوئی تھی، دوسرا ہمارے ڈیمز کم تھے اس مرتبہ، تو ہمیں بجلی کی جو پروڈکشن ڈیم سے آ رہی تھی، اور ڈیمز ہماری 25% بجلی بناتے ہیں، وہ ہمیں کام آئی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پچھلے 2 ہفتے سے تو ہم نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں بالکل زیرو پہ ہم لے گئے ہیں، اور اگلے سال کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 05192249000. ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عارف محمود بٹ گجرانوالا سے. جی عارف صاحب، کیا سوال ہے جی؟ میرا سوال ہے کہ میں گجرانوالا میں 32 سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. خان صاحب کے ساتھ میں 22 سال سے اٹیچ ہوں جی. اور گجرانوالا کارپوریشن میں 2 سال جب سے یہ دوبارہ کارپوریشن بحال ہوئی تھی 2017 میں، جو میئر شپ آئے تھے انہوں نے جو کرپشن کی ہے، مجھے انہوں نے پہلے اپنی سیٹ سے اتار دیا. جب آپ کی دور واپس آیا، وہ چیئرمین واپس گیا تو مجھے لگایا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے. میں نے کروڑوں روپے کی کرپشن پکڑی ہے کارپوریشن میں، جس کی مجھے صلہ یہ دیا گیا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ یہ باز آ جائیں اس کام سے. گجرانوالا میں بہت زیادہ نون لیگ کا گڑھ ہے، لیکن میں اپنے حق اور صداقت کے لیے اس قائم رہا. میری جان بھی چلی جائے، میرے بچے بھی قربان ہو جائیں خان صاحب، لیکن میں حق پہ نہیں اٹھ سکتا. میں کسی رشوت والے کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ میں نے ثابت کی 13 کروڑ کی کرپشن ایک کبھی میں نے پکڑی تھی، انہوں نے فوراً مجھے ڈسمس کر دیا نوکری سے. حالانکہ میں نے فوراً پہ ہائی کورٹ پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے جو گجرانوالا کے چیف افسر تک کرپٹ ترین امجد حسین ٹلو، جتنے بلڈنگ میں اپنا بلڈنگ پٹرول اور سب کام میں کروڑوں کی کرپشن کی ہے، اس نے مجھے ڈسمس کر دیا. یہ تو میں ابھی میرے آفس آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے. پہلے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیں گے. لیکن میں آپ سب کے لیے جو میرے پاکستانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ایک کرپٹ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر میں یہ بار بار ایک چیز لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جو خوشحال ملک ہے اس نے کرپشن کے اوپر قابو پائی ہے، وہاں قانون کی بالا حکمرانی ہے. طاقت کی حکمرانی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے کرپشن چھوٹے لیول پہ. چھوٹے لیول کی کرپشن لوگوں کو تنگ تو کرتی ہے، ملکوں کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائم منسٹر بیٹھ کے کرپشن شروع کرتا ہے اور میرے وزیر. جب ہم شروع کرتے ہیں نیچے تک، ہم کسی کو کرپشن سے نہیں روک سکتے. ہم بلکہ کیونکہ ہم جب کرپشن کرتے ہیں، ہم وہ کرپشن کے جو روکنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے ہم کمزور کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے، وہ پھر باقی کو کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ملک کی تباہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ضرور میں پھر دہراتا رہتا ہوں ایک چیز. ایک ہے پینل بنائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل. اس پینل نے بڑی محنت کر کے ریسرچ کر کے وہ ایک نتیجے آئے ہیں سامنے، اور وہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غریب ملک غریب کیوں ہیں. اس فائنڈنگ کے مطابق غریب ملک یا ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1,000 ارب ڈالر ادھر سے چوری کر کے منی لانڈرنگ ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں اور بڑی بڑی لنڈن جیسی مے فیئر جیسی پراپرٹیز میں یہ غریب ملکوں سے پیسہ جاتا ہے وہاں امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں.
इनका चोरी का पैसा सारा उधर चला जाता है। जिस तरह जब अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, तो मुगलों के दौर में हिंदुस्तान सुपर पावर समझी जाती थी दुनिया की। 24% दुनिया की जो दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी। जो 24% दुनिया का जीडीपी हिंदुस्तान का था। जब वो अंग्रेज 200 साल के बाद छोड़ के गया, तो हिंदुस्तान का 3% शेयर रह गया था दुनिया के जीडीपी में। सिर्फ 3% दौलत हिंदुस्तान की थी। बाकी जो इंग्लैंड था उसकी 24% हो गई थी। तो यहां से पैसा सारा जो चोरी करके लूट के उधर चला गया। अब यही करप्ट जो हुक्मरान है और जो उनके साथी हैं, वो यही कर रहे हैं सारे गरीब मुल्कों से। हर साल पैसा चोरी होकर उनका अमीर मुल्कों में चला जाता है। जो नौकरियां यहां निकलनी होती है वो नौकरियां उधर होती हैं। ना यहां हम अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि पैसा चोरी। और फिर रुपए के ऊपर प्रेशर, क्योंकि डॉलर खरीद के बाहर भेजने होते हैं। तो जब डॉलर की कमी होती है, रुपया गिरता है, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं। तो ये कितना बड़ा अलमिया है। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है। ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। जो करप्शन इस वक्त जंग चल रही है हमारे मुल्क में, जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो। जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील, वो मेरे से भी वही मांग रहे हैं। और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। यही साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। उनके प्रेसिडेंट ने करप्शन की, उसका नाम ज़ूमा था। ज़ूमा के ऊपर उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। उन्होंने सड़कों में उसने लोग निकाल लिए, मुजाहरे शुरू हो गए और वो गवर्नमेंट पीछे हट गई। यही याद रखें कि एक ताकतवर और कमज़ोर और गरीब और अमीर मुल्क में फ़र्क ही है। किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर किसी की जुर्रत नहीं है कि अगर उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन है प्राइम मिनिस्टर पे, उसके वजीरों पे, वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाब ही नहीं दूंगा, आप कौन होते हैं, मेरे ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। उनको जवाब देना पड़ता है। और यही फ़र्क है वहाँ। और यही हम पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों की। यही रूल ऑफ लॉ की जंग है, कानून की हुक्मरानी की। सवाल जो है बिजी हैं, तो ये कश्मीर से बड़ा मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इन्होंने किया है, क्योंकि हमारे साथ भी पाकिस्तान में भी यही हुआ था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने 28 मई 2021 को एक काला कानून पास किया है, जिसके तहत आर्जी कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक भर्तियां बगैर टेस्ट और इंटरव्यू जो अपने दौर में इन्होंने लोग भर्ती किए हैं, उनको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 18 तक उन्हें मुस्तकिल कर दिया, जिस पर रियासती अवाम फिक्रमंद है। यानी लोगों को एडहॉक भर्ती किया और अब जाते जाते उन सबको कंफर्म कर दिया, जैसे कि यहाँ पे भी आपको पता है सर, ऐसे ही इन्होंने। देखिए ये कौम के लिए इदारे क्यों तबाह हुए हैं पाकिस्तान के। यही पीटीवी था। एक वक्त पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का पीटीवी देखा जाता था। ये पीआईए था जो दुनिया की टॉप एयरलाइन मानी जाती थी। हमारा ये जो वापडा था, ये जाके बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे पाकिस्तान से। हमारा जो नेस्पाक था वो मिडल ईस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स करता था। तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बड़े इदारे क्यों तबाह हुए। सारों के अंदर सियासी भर्तियां करके, सिफारिशों को डाल के, ऐसी इन्होंने बुरे हालात किए हैं इदारों के कि आप ये देखें कि जो पेंशन्स हैं आप इदारों की, वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो तकरीबन जो बजट होता है उसमें ज़्यादातर पेंशन में चला जाता है। तो ना कोई डेवलप कर सकता है, ना इदारा आगे बढ़ सकता है, ना जिस काम के लिए वो इदारा बना होता है ना वो काम पूरा कर सकता है। अब ये आज़ाद कश्मीर में जो किया इन्होंने, ये क्या किया होगा कि मैंने अगर इलेक्शन जीतना है, मैंने अपने लोग भर दिए, जी अच्छा जी मैं आपको नौकरियां दे दूंगा। मैंने अपनी इलेक्शन जीतने के लिए लोगों की भर्ती करवा दी, मुल्क को मैंने तबाह करवा दिया। यानी मुल्क को सारे ये जो इदारे थे, स्टील मिल की मैं आपको मिसाल देता हूं। स्टील मिल 2008 में 8 अरब रुपया का नफा था स्टील मिल में, जो पड़ा हुआ था स्टील मिल में। आई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वही स्टील मिल इन्होंने पहले गलत भर्तियां कराई, फिर उन्होंने करप्शन की। वही स्टील मिल 5 साल 6 साल के बाद बंद हो गई और 300 अरब रुपए का उसके ऊपर खसारा हो गया और आज भी बंद पड़ी हुई है। इसी तरह पीआईए जैसी 2008 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई,
इन्होंने जो सिफारिशी में जो लोगों को निकाला गया था, जो इनके सिफारिशों को सबको वापस भर्ती किया। उनकी जब सैलरीज आई वही PIA नुकसान के अंदर चला गया। तो देखें, या हमने मुल्क को चलाना है एक अमानत रख के, या फिर हमने अपनी 5 साल की सियासत चमकाने के लिए, अपने फ़ायदा करवाने के लिए मुल्क को तबाह करना है। तो ये बिल्कुल फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर भर्तियाँ की गई, और ये इंशाल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट आई है, इनको हम सबको रिव्यू करेंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज आयशा खान फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? सर, दिस इज आयशा खान फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी, क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan, and you were checking me in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity, and the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. They have been criticizing that the government during their reign or time period, but I would love to know that what is your government doing and what are your set plans and when will डैम्स। ठीक है, इस पे आशा उर्दू में बात कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि डैम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है, कोई और अगर आपका सवाल है तो बताइएगा। नहीं, डैम्स का मैं सिर्फ आपके लिए आयशा मैं आपको बता दूं, 50 साल में पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बनाई नहीं गई, जिसका बहुत बड़ा में नुकसान हो। मैं आप पहले समझेंगे डैम्स क्यों ज़रूरत है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में सारा साल बारिश होती रहती ना, जिस तरह कई यूरोपियन ममालिक में होती है, तो आपको डैम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सारा साल पानी आता रहे, तो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, लेकिन 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है। ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से, और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। अब उसके अलावा पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज़्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें, और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। इसलिए जो मुल्क के अंदर इसी तरह की सीजनल पानी आता है दरियाओं में, जिस तरह चाइना है, तो वो सारों ने डैम्स बनाई हुई हैं। हमने 50 साल पहले 2 बड़ी डैम्स बनाई थी, उसके बाद हमने कोई डैम्स बनाई नहीं इस मुल्क में। चाइना ने जितनी हमारी 2 तरबेला और मंगला बड़ी डैम्स है, चाइना के पास 5000 बड़ी डैम्स है। टोटल उनकी डैम्स 80,000 है, लेकिन 5000 बड़ी डैम्स बनाई हैं उन्होंने, वही पानी रोकने के लिए। और इसलिए ही वो 1.25 अरब लोगों को अनाज दे सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि वो पानी उन्होंने पानी अपना बचा लिया है। अब हम 10 नई डैम्स बना रहे हैं। 10 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में 10 डैम्स होंगी, जिसमें 2 बड़ी डैम्स हैं, बाशा और दासू डैम। इससे जो पानी हम बचाएंगे, आप ये सोचें कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इससे दुगना पानी हमारे पास आ जाएगा। और वो हमें पानी की इसलिए ज़रूरत है कि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान तो अनाज दुनिया को बेचता था, आज हमें गंदम दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। पिछली बारी हमारी गंदम की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई, हमारी चावल की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई, हमारी मकई की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है गंदम। 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट किया है। और जब बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं, हमारा डॉलर भी खर्च होता है, हमारे वो, और बाहर अगर महंगी हो तो वो यहाँ महंगाई भी हो जाती है। इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि आगे हमारी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे उनके लिए अनाज पूरा करना है। उसके लिए डैम्स बहुत ज़रूरी है। और ये जो डैम्स हम जब 10 सालों में 10 डैम्स बन रही हैं, इनसे फ़ायदा ये होगा कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इंशाल्लाह इससे दुगना पानी हो जाएगा हमारे किसानों के लिए। जी, अगले कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हिरा तारिक बात कर रही हूँ अटक सिटी से। जी जी सर, मैं सऊदी अकामा होल्डर हूँ। हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान में स्टक हैं ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट। जो ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है हमें इस वक्त, वो क्वारंटीन की है थ्रू 3rd कंट्री, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पर्सनल रिलेशन भी हैं सऊदीया के साथ, वो आपका बहुत रिगार्ड भी करते हैं, तो उनसे बात की जाए कि अगर अफगानिस्तान जैसी कंट्री के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हैं
اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لی ہیں ویکسین کی، تو ان لوگوں نے ابھی تک فلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں؟ اب بچوں کے اسکولس بھی کھل گئے ہیں، آفیسز بھی کھل گئے ہیں، اور اب ہمارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں اسٹک ہیں پاکستان میں۔ جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے۔ میں نے ابھی جو سعودی ایمبیسڈر آئے تھے، سعودی فورن منسٹر آئے تھے، ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی، اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ، تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دیا کہ وہ جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ جی آپ کال کر رہے ہیں 051-922-4900 پہ۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے۔ میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے چھوٹے سے دو عوامی نوید کے سوال ہیں۔ ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی تھی، جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا، کیونکہ خطے میں سب سے مہنگی گاڑی جو پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے، اور گاڑی کی روسیٹی بھی نہیں ہے۔ اصل رقم دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی آن پہ گاڑی مل رہی ہے، جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی۔ اس پہ ذرا وزیر صاحب بتائیے گا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی۔ کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا، جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں جو جائز فائلر ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایت دی ہیں، تو جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں ملک سے باہر اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے، ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھیں، یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے آئے۔ دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 cc سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا، تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں، تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا، اور یہ میں اب چیک کروں گا۔ آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب، جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں، گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے۔ اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے، اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو، تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1,00,000 1,50,000 روپیہ، اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں۔ ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے، ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں، نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے، ہیونڈائی آئی ہے، ایم جی آئی ہے، فوٹون آئی ہے، تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے، سپلائی ول کیچ اپ، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی، یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ بینکنگ انہوں نے کیا قرضے بینک نہیں دیتے، آپ اسی کا جواب بتائیں۔ سر انہوں نے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی۔ اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں، اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے، اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی۔ جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا، نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، $20 ارب کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا، اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا،
اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے, یعنی مہنگائی آسمانوں پہ, کیونکہ روپے نے گر جانا تھا. اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے, جو ریمیٹنسز تھی. اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں. تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں, ایک فیٹف کا پرابلم ہوا ہے, اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں, لیکن میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے. ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں, جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے, بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں. اب میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا, ہماری کوشش تو یہی ہے, لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں. اس میں سر کیونکہ کچھ فیٹف کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے فیٹف کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینز کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے, ہماری ریمیٹنسز 23 ارب, ہم جب آئے تھے 21 ارب ڈالر تھیں, اب 29 ارب ڈالر کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانیاں یہ اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کروں گا. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ولایت خان ہے, میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں, مثلا پی آئی اے آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں, اب آنا بند ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے, مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور ڈیڈ باڈی بھیجنا ہو تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں. اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے, ہمیں ایک بینک چاہیے. اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایچ پی ایل والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں. سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے, اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے. اس وقت بے قاعدگی تھی تو ہم نے شور مچایا, تو پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف پینل والوں کی. ہم نے تو ہزاروں ممبر بھی بنائے ہیں, ہم پاکستانی یعنی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ایسے ہے جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں. انہیں کہیں کہ اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی, پہلے انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا, اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی 5 تاریخ کو دے دی ہے, 16 اگست کو. ہم کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ آگے کر دیں, کیونکہ اہل تشیع ہوں یا سنی ہو کوئی بھی ہو, ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں, رات کو محفلوں میں جاتے ہیں, تو بہتر ہوگا کہ 1 ویک آگے کر دیں الیکشن اور اچھے طریقے سے الیکشن کرائیں, فیئر ہو کر سب کے لیے. تیسرا جو آپ کا وہ تو بڑا آسان ہے. میں وائس رائے صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی ضرور بات پہنچاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں اور آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی. پہلی جو 2 چیزیں ہیں, پی آئی اے کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے, ہم تقریباً کمپلائی کر چکے ہیں. وہ جو آیا تھا پائلٹ لائسنس کے اوپر جو مسئلہ آیا تھا, ہمیں امید تو ہے کہ اب واپس ہمیں فلائٹس کی اجازت مل جائے گی, اور مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسرا بینک کا, میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ابھی میں ازبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے. جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا, اور ہم کوشش کریں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی, تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں یہ اسکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا. جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے, عقیل ارائیں پوچھتے ہیں سوچی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. بس صرف ہم نے اب الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں, ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی.
वो जब जीतेंगे ठीक होगा इलेक्शन, लेकिन जब वो हारेंगे तो धांधली हुई। इसलिए एक ही इसका रास्ता है, तो एक तो वो है, और दूसरा जो हमारा 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश ये है कि ई वोटिंग करवाएं। अब इसके ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं, हमारे नादरा के हेड आए हुए हैं तारिक मलिक, इनके अंदर बड़ी इस चीज़ में वो सलाहियत रखते हैं कि वो कौन सा सिस्टम हम डेवलप करें ताकि ई वोटिंग हो सके। अगर ई वोटिंग ना भी हुई तो हमने पोस्टल बैलेट तो ज़रूर करवानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने ज़रूर, वो इतना बड़ा हमारा मुल्क का असासा है, उसको ज़रूर हमने दायरे में लेके आना है इलेक्शंस के। यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर वापस आना। 24900 हमारे साथ अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम तहरीम रिफत है, मैं चेहलम सिटी से बात कर रही हूँ। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा ही रियासत मदीना की बात करते हैं, जिसे सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब, रियासत मदीना का आगाज़ तो गुर्बत के खात्मे के लिए किया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत के गरीब मुहाजिरीन को अमीर अंसारी का भाई बनाया, जिससे गरीब पे बोझ आने की बजाय अमीरों के वसाइल गरीबों में तकसीम हुए। लेकिन आज आपके 3 साल दौरे इक़्तिदार में महंगाई का जिन आपे से बाहर हो चुका है। बिजली और पेट्रोल की कीमतें इंतहा को छू रही हैं। अगर आप वाकई वतन अजीज पाकिस्तान को रियासत मदीना का मॉडल बनाने में मुखलिस हैं, तो प्लीज़ हमें बताएं कि आपकी हुकूमत महंगाई के सामने बेबस क्यों नजर आती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं एंड पे आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़रूरी है कि आप सारों को अपनी जो विज़न है पाकिस्तान की, वो मैं वो बताऊं कि विज़न क्या है और हम किस तरह उस विज़न की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको ये पता हो ना किबला कौन सा है हमारा, हम जा किधर रहे हैं। यानी ये जो सारी कोशिशें कर रहे हैं ये किस मंजिल की तरफ है। देखें, जब आप नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त पे, जब आप अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज़ नमाज पढ़ के मांगते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं, सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं। ये याद रखें कि वो रास्ता है, हम मंजिल नहीं मांग रहे, हम उस रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि वो रास्ता, वो मंजिल तो वो उस पे जो पहुंचे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, वो तो हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन हम अगर उनके रास्ते पे भी चले गए तो ये मुल्क बिल्कुल एक अजीम मुल्क बन जाएगा। ये बना था इस्लामी फलाई रियासत, ये इसका मकसद था पाकिस्तान का बनने का। अब मैं आपको बताऊं कि वो रास्ते के अंदर कौन से असूल हैं जिनके ऊपर वो मदीना की रियासत खड़ी हुई थी, और उन असूलों को हम कितना अपना चुके हैं। सबसे बड़ा असूल ये था कि फलाई रियासत बनी थी गुर्बत कम करने के लिए, निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए बनी थी, पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में। मैं पहले ये बताऊंगा, तो पहला ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, कानून की बालादस्ती। 2 खलीफा वक्त, पहले 4 में से 2 खलीफा वक्त अदालत में गए, जबकि उनका क्या किरदार था, उनका क्या स्टेटस था, खलीफा थे, उसके बावजूद वो अदालत में जाके खड़े हुए सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि कानून की हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि कितनी हमारी जद्दोजहद उधर किधर है, उस रास्ते पे हम निकले हैं या नहीं निकले। और तीसरी कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान पढ़ लेता है तो फिर किसी और इंसान या किसी के सामने झुकना शिर्क होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आज़ाद कर देता है, ये बेशर्मी से, बेगैरती से, हाथ फैलाने से। एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, एक खुददार कौम। और ये 3 प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई थी मदीना की रियासत। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजे पर्शियन एम्परर को, एक सुपर पावर, दूसरी तरफ रोमन एम्पर, बैजेंटाइन एम्परर हरकुलिस, उसको जब ख़त भेजा तो उन्होंने इमदाद मांगने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने ये नहीं कहा हमें कर्जे दे दो या हमें एड दे दो, हमारे हालात बड़े बुरे, और बुरे हालात थे मुसलमानों के। जो अभी आपने सवाल पूछा, आपने एक चीज़, 3 साल की अभी बात की ना, आप अगर तारीख उठा के पहले 5 साल देख लें मदीना की रियासत के, तो बुरे हालात थे मुसलमानों के।
وہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی تھے، لیکن ایک دم حالات ٹھیک نہیں ہوئے. وہ اس راستے پہ لگے جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوئے. وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا، جو اصولوں پہ کھڑی کی، ان اصولوں نے ایک جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی. تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیا اس ملک کے اندر ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر میں اب، اور گلگت بلتستان، ان سارے صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے وہاں پوری طرح ہم ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ انشورنس. یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ کوئی سوچ، یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یہ سہولت نہیں ہے. یعنی ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے تک اس خاندان میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ایک انقلاب ہے. یہ ابھی تک لوگوں کو پوری طرح پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے. تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں فلاحی ریاست پہ. پھر پناہ گاہ، ہم نے جو پناہ گاہ بنا رہے ہیں یہ غریب مزدوروں کے لیے، جو بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے، سوئے بھی وہاں، نہائے دھوئے بھی وہاں، مزدوری کرے، اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے. یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں آپ کے پاس. ہم اب تک 22 پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر، اور 11 اور بننے والی ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھیلاتے جائیں گے جدھر جدھر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جانے تک، اگر ہم ابھی 33 ہماری بنیں گی، اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرتے ہیں وہاں اگر ہم پناہ گاہ بنا گئے، میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا. کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے. وہاں بھی اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، سوتے ہیں، جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ، ہمارا مزدور بیچارہ سڑکوں پہ سوئے. تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں. پھر ہم ایک بھوکا نہ سوئے. ہم نے بسز شروع کی ہیں، اور ان کا ابھی تک ہمارے 12 بسز ہیں. یہ پھرتی ہیں، یہ 4 شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں. یہ ٹرک ہیں، کیونکہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے، ان کو پھر ہم نے بہتر کیا، ان کی سٹینڈرڈ، ان کے SOPs بنائے. اب ہم ان کو پھیلائیں گے. اسی طرح ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا، ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں، لوگوں کو کھانا دیتی ہے. اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے. ابھی ہمارے پاس 12 بسز ہیں. ہمارا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 50 ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر، اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان. اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے. کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں، ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا، سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ ان کا علاج ہو جائے. ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں. یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں، وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا. مائکرو فائنانس سے قرضے دلوائیں گے تاکہ وہ جو قسطیں دیتے ہیں اپنے کسی کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے. یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی، اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا. یعنی 4 چیزیں دے رہے ہیں: قرضہ، اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر. تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے، دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر. یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے. پھر قانون کی بالادستی. تو پہلے تو فلاحی ریاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم، اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے دسمبر میں. 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا.
दूसरी चीज़ कानून की बालादस्ती। ये हमारी सबसे बड़ी इस वक्त जहाद चल रही है। जहाद ये है कि पाकिस्तान में ताकतवर एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून। ये जो कानून ताकत की बालादस्ती है, इसको कानून की बालादस्ती में लेके आना चाहते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। इसमें मुझे आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वही कब्ज़े ग्रुप हैं जो कि ताकतवर हैं, गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। ये वो सियासतदान हैं, चोरी करके पैसा बाहर ले गए हैं और इनको हाथ डालो तो कहते हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। इनके ऊपर हमने पूरा हाथ डालना है और एक लोगों को आज़ाद करना है, लोगों को कानून दे के, इंसाफ दे के आज़ाद करना है। ये दूसरा है। और तीसरा खुददारी। हम ये वो मुल्क बनाना चाहते हैं जो इंशाअल्लाह एक अपने पैर पे खड़ा हो, कभी किसी से हमें भीख ना मांगनी पड़े, कर्जे ना मांगने पड़े, किसी के सामने हम एड दे के उनकी जंगों में ना शामिल हों, क्योंकि वो हमें पैसे दे रहे हैं तो हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं। एक खुददार, एक आज़ाद मुल्क। और ये भी एक, जब कौम एक फ़ैसला कर लेती है कि हमने दुनिया में अपनी हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त करवानी है, तो इज़्ज़त तब होती है जब एक कौम अपनी खुद इज़्ज़त करती है। जब एक कौम खुद इज़्ज़त करती है, वो खुददार कौम बन जाती है, उसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। तो ये मेरे 3 एम हैं और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये है कि 5 साल के बाद, अब ये जो हमारा टर्म ख़त्म होगी, लोग देखेंगे 5 साल पहले क्या था पाकिस्तान के हालात और 5 साल के बाद क्या है। जी, वक्त क्योंकि कम है, हम अब आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से बात करेंगे। जिनकी कॉल नहीं लग सकी, आप अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हमें ये एहसास है कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं, उनका टेलीफोन जो है थ्रू नहीं होता। हम इस प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात कर सकें। आखिरी कॉलर आज के हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जी 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 इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्करनैन हैदर अर्ज कर रहा हूँ जिला रहीमिया खान से। करप्शन के खिलाफ आपने जो बड़े बड़े बुर्ज गिराए, वो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की अक्कासी करती है, जो काबिल तारीफ है। आज आपसे बराह रास्त बात का मौका मिला, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मुझे और मुझ जैसे हज़ारों लोगों को फौरी इंसाफ की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं आपको जनूबी पंजाब की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर नजरसानी की दरख्वास्त करता हूँ कि मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएँ। गुज़िश्ता चंद सालों से प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने बतौर वीसी यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला और मुलाजमीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए। चंद ही महीनों में अरसा 6 साल से काम करने वालों को वजह बताए बगैर 200 से ज़ायद मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए और इनका दाखिला यूनिवर्सिटी में ममनू कर दिया गया। आवाज़ उठाने पर हमें संगीन किस्म की धमकियां दी गई, जिस पर ओके, मैं इसका तहकीकात करेंगे हम कि क्या इसकी हक़ाइक़, और गवर्नमेंट पंजाब से बात भी करेंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मेरे लिए हुकूमत के लिए तकलीफ़ दे रहा है, वो जो महंगाई है। अब महंगाई कई वजूहात से है। एक है कि आपकी इंपोर्ट्स, जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो जब हमारा प्रेशर पड़ा और रुपया नीचे आया, तो और रुपया क्यों नीचे आया? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा खसारा करके छोड़ के चले गए, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, यानी डॉलर्स हमारे कम हो गए मुल्क में, उसकी वजह से रुपए गिर गया, डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। एक तो वो है। दूसरा हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो किसान चीज़ें प्रोड्यूस करता है और वो जो बिकती हैं आके शहरों में रिटेल में, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब उसको हम कम करने के लिए, ताकि किसान को भी ज़्यादा पैसा मिले और लोगों के लिए भी सस्ती चीज़ें, उसके लिए हम स्टोरेज 800 नई स्टोरेज बना रहे हैं। क्योंकि किसान के पास अगर स्टोरेज हो जाए तो फिर उसको जल्दी जल्दी अपना सामान नहीं बेचना पड़ता, और उसको अगर हम क्रेडिट दे दें, किसान कार्ड लेके आ रहे हैं ताकि उसके पास कर्जा भी आ जाए, ताकि वो आरती के पास ना जाए और फिर उसकी भी चीज़ महंगी बिके और लोगों के लिए भी सस्ती हो, तो उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको कहना चाहता हूं, ये मेरे पास टेबल है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है।
اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے؟ وہ آپ کا پاکستان ہے۔ اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے۔ ہمارے سے اوپر ہے افغانستان، پھر ہندوستان، پھر سیریا، پھر ٹونیزیا، ازبیکستان، وینزویلا، یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے، یہ پوری میری لسٹ ہے، ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے۔ پٹرول بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے؟ کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا، پتہ نہیں کتنا 6 مہینے میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا تیل۔ 47% بڑھا ہے تیل دنیا میں، تو ہم کیونکہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں 47% بڑھا ہے، پاکستان میں 11% بڑھا ہے صرف۔ آج سارے ملکوں میں سے جدھر جو تیل امپورٹ کرتے ہیں سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے۔ صرف جو 27 ملک جنہوں میں ہمارے سے زیادہ سستا ہے وہ خود ان کے ملک میں تیل ہے، ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا۔ تو جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے، ہم دنیا میں آج سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں۔ کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے، یعنی یہ ہمارا سارا وقت ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تو واقعی ہٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہیں ہیں تو جب چیزیں اوپر گئی ہیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکل وقت ہے، اور ان کے لیے ہم نے ابھی سیلری ان کی انکریز کی ہے، بڑھائی ہے اس باری۔ لیکن جو باقی کسان ہیں دیہات میں، ادھر تو 1100 ارب روپیہ پہلی دفعہ مزید اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں گیا، کیونکہ کبھی گندم کی یہ ریٹ نہیں ملی، کبھی گنے کا یہ ریٹ نہیں ملا، کبھی مکئی کا یہ ریٹ نہیں ملا۔ تو یہ جو ریٹ جو اضافی پیسہ گیا ہے، ایک تو وہاں ان کے انکم بڑھی ہے، دوسرا اس وقت انڈسٹری کے اندر جس طرح کا اس وقت پیسہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بن رہا ہے یا انڈسٹریز بنا رہی ہیں، مجھے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اتنا زیادہ پیسہ نہیں بنایا۔ اور کنسٹرکشن کے اندر جس طرح کی اس وقت آج پیسہ بن رہا ہے کنسٹرکشن کے اندر، جو آج زمین کی قیمتیں چلی گئی ہیں پلاٹس کی اور گھروں کی، یہ بھی کبھی کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا۔ تو میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جو انڈسٹری والے ہیں، آپ اپنے جو مزدور ہیں ان کی آپ زیادہ تنخواہیں بڑھائیں، کیونکہ جب آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو ان کو بھی فائدہ کروائیں جو مزدوروں کو ہے۔ لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی مشکلات ہیں، انشاءاللہ جس طرح ہمارا اب ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اس باری سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہم FBR میں اب اور اصلاحات کر رہے ہیں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، تو ہماری آمدنی اور بڑھتی جائے گی۔ جیسی جیسی آمدنی بڑھے گی انشاءاللہ ہم اپنی سیلریڈ کلاس کی بھی مدد کریں گے، اور ہم یہی پیسہ لگائیں گے اپنے انفراسٹرکچر کے لیے، اپنے کسانوں کے لیے، تاکہ ان کی پیداوار بڑھے۔ جب ہماری پیداوار بڑھے گی تو اس سے پھر ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی نہیں ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں سٹیزن پورٹل کا 05190000111 900011। آپ اپنی شکایات اس پہ بھی درج کر سکتے ہیں۔ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔